सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते साडे सारे दर्शकों नूं न्यूज़ 18 दे दर्शकों नूं न्यूज़ 18 पंजाब दे वल्लों पूरी टीम दे वल्लों सब तो पहलां दिवाली दी बहुत मुबारकबाद। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ दिवाली ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਰੌਣਕਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। पर शुरुआत इस बुलेटिन की असीं करन जा रहे हैं उस खबर दे नाल जिस दे उत्ते शुक्रवार का पूरा दिन सब दियां नज़रां टिकियां रखियां। देर शाम ये मीटिंग खत्म हुई जिहां जो किसानां ते केंद्र दे विचाले जारी सी। केंद्र दे नाल किसानां दी दूजी मीटिंग भी हालांकि बेनतीजा रही। मैराथन मीटिंग दे विच कोई हल नहीं निकल सकिया। खेती कानून रद्द करन दे उत्ते किसान अड़े होए ने। माल गड्डियां चलाउण ते भी सहमति नहीं बन सकी। किसानां ने अंदोलन जारी रखण दा ऐलान कीता है। 18 नवंबर ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 7 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। दोवें धिरां ने एक दूजे नूं अपने पक्ष दस्से कि असीं ये चाहुंदे हां, असीं ये नहीं चाहुंदे। खास तौर ते किसानां दा असीं जिक्र कर रहे हां ते दूजे पासे सकारात्मक गलबात दा जिक्र किया गया। गलबात नूं अगे भी जारी रखण दा जिक्र किया गया। पर इस मीटिंग तो बाद हल कोई नहीं निकलिया। स्थिति दे विच कोई भी फर्क नहीं आया। मतलब साफ है किसानां दे धरने पहलां भी जारी सी, इस मैराथन मीटिंग तो बाद भी जारी ने। किसानों के वालों ट्रेनों को लैके जो पहला वाला फैसला सी हुण भी उही बरकरार है। यानी कि वो माल गड्डियां चलण नूं कह रहे हैं कि असीं इजाजत दे रहे हैं, तुसीं चलाओ माल गड्डियां, पर पैसेंजर गड्डियां नहीं चलण देवांगे। केंद्र भी उस स्टैंड के उत्ते कायम है कि तुसीं दोवें गड्डियां चलण दो, असीं तां ही ट्रेनां चलावांगे। उस तो बाद किसानों के वालों 26 और 27 नवंबर को जो दिल्ली कूच का नारा दिता गया है उस दे उत्ते भी वो कायम ने। उसनूं भी उन्होंने बदलण का कोई फैसला नहीं किया। पूरी गलबात जो हुई है 7 घंटे की मीटिंग सार्थक गलबात का जिक्र जरूर किया जा रहा है, पर स्थिति दे विच कोई बदलाव इस 7 घंटे की मीटिंग तो बाद नहीं है। जुड़ियां दलीलां तुसीं दित्तियां, केंद्र सरकार उस वाल ध्यान दे रही है। देखो जी मीटिंग जी अज की मीटिंग हुई है एडी लंबी बड़ी मैराथन मीटिंग सी जिहदे विच असीं एक सैक्शन ते थ्रैडबेयर उहदे ते असीं बहस कीती है। अपना पूरा केस केंद्र सरकार अगे रखण दी असीं पूरी कोशिश कीती है और यह तय होया है भी ये एक मीटिंग विच नहीं हल होना मसला, कई मीटिंगां होणगियां। असीं क्या उदों तक साडा अंदोलन जारी रहेगा, असीं अंदोलन भी वापस नहीं लेना। 18 तारीख नूं साडी चंडीगढ़ च मीटिंग है, उहदे च फिर फैसला करांगे। रेलां वो दोनों पैसेंजर ते दूसरियां चलाउणियां चाहुंदे सी, असीं क्या भी नहीं, सिर्फ असीं अलाउ करांगे गुड्स ट्रेन, पैसेंजर नहीं अलाउ करांगे। तो ये जिहड़ी स्थिति है जिवें पहलां सी उस तरह 26-27 का अंदोलन भी तैयारी क्योंकि मैराथन बैठकां चली हैं। तुसीं केंद्र सरकार की अज की मीटिंग तो संतुष्ट हो? केंद्र सरकार ने सुनवाई सही तरीके नाल कीती, हल अगली मीटिंग च जिहड़ा वा हो सकता है? देखो जी गल सुनन दा समझण दा तरीका खेती मंत्री का अच्छा सी और असलीयत यह है भी इन्हें सानू भी पहले ही पता सी भी एक मीटिंग में मुद्दा हल होने वाला नहीं, इनू टाइम लगना है। रेल मंत्री की कह रहे थे? रेल मंत्री भी बैठे सी, इंडस्ट्री मिनिस्टर सोम प्रकाश भी बैठे सी। सोम प्रकाश होरे कह रहे सी इंडस्ट्री को एक बड़ा नुकसान हो रहा है। नहीं वो नुकसान हो रहा है, ये तो सरकार की भी जिम्मेवारी है। सरकार अपना जिहड़ा लोगों प्रति अपनी जिम्मेवारी निभावे। एक अंदोलनकारियों का काम तो नहीं। असी जी अपनी पूरी गल उन्होंने सामने रख दी। रेल मंत्री भी हाजिर सी, रेल मंत्री बजिद सी भी दोनों पैसेंजर ते गुड्स ट्रेन चलाउणियां चाहिए। असीं उन्होंने कहा भी नहीं अज हाले असीं गुड्स ट्रेन अलाउ करते हैं। गौरव दो तीन अहम गल्लां ने, एक तां कि दोबारा केंद्र सरकार दे नाल मीटिंग होएगी, दोबारा केंद्र सरकार नाल मीटिंग होएगी, किसानां दी गल कृषि मंत्री ने सुनी है और एक चर्चा चली है कि एक कमेटी बनाई जाए, उस कमेटी नूं लैके भी चर्चा चली है। और तीसरी अहम गल कि फिलहाल ट्रेनां जिहड़ियां ने वो पैसेंजर ट्रेनां नहीं चलणगियां। किसानां ने ऐलान किया है 26-27 नूं दिल्ली चलो, ऐलान जिहड़ा किया गया वो किसानां दा उसे तरीके नाल रहेगा और अगली रणनीति किसानां दी की रहेगी ये 18 तारीख की मीटिंग नूं तय करना सी। चर्चा करने के उपरांत यह तय हुआ कि ये चर्चा अभी और जारी रहेगी। चर्चा सौहार्दपूर्ण वातावरण में थी और सभी लोगों ने गंभीरता से अपनी बात रखी। सरकार का पक्ष भी हम सब लोगों ने रखा।
लेकिन अभी आज की बैठक में यह ध्यान में आया कि उनकी डिमांड और सरकार की स्थिति इसमें काफ़ी दूरी है और एकदम ये रिजॉल्व होने वाला नहीं है। इसलिए मैंने उन्हें आग्रह किया कि वो लोग लगातार हम लोगों के साथ बैठें और हम लोग सभी कृषि के क्षेत्र में काम करने के लिए और कृषि को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आप उससे सीधा लाभान्वित हो, एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए हम लोगों को बार बार बैठकर विचार करते रहना चाहिए। मीटिंग 7 घंटे ਚੱਲੀ, ਮੈਰਾਥਨ ਬੈਠਕ ਚੱਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦੀ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 7 ਘੰਟੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਔਰ ਬੇਬਾਕ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪ ਦੀ ਕਰ ਲੇ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ और जथेबंदियां भी कर लेगी। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕੀ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਸੂਬੇ ਨੇ, 28 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਰਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚੀਏ, ਬਾਹਰ ਵੇਚੀਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਰਸਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰਸਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਆ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਔਰ ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ कि नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ जी ने और नरेंद्र मोदी जी की 6 साल हो गए सरकार चालू है, चालू रहेगी। लेकिन क्यों नहीं एमएसपी ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਐਮਐਸਪੀ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਵਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 26-27 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ। ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਰਾਥਨ ਬੈਠਕ ਚੱਲੀ, 7 ਘੰਟੇ ਬੈਠਕ ਚੱਲੀ ਔਰ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ। ਤਾਂ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਰੇੜਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਜੇ ਵੀ ਅੜੀਅਲ ਹੈ। ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅੱਜ ਵਕਤ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ, ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ, ਜਦਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਅਰਚਨਾ ਦੱਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। इधर रुक रहे हैं एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक के लिए। ब्रेक तो बाद वापस आवांगे। गल दिवाली दे त्योहार की होगी। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है। ते हुण गल दिवाली दे त्योहार दी। दिवाली का त्योहार अज है ते हर कोई हर पासे रौनकां वेख रहा है, पर इस सब दे विचाले जो जानकारी तुहाडे लई होई है कि इस बार दी दिवाली बहुत सारिया थावां दे उत्ते बिना पटाकियां वाली होवेगी। जी हाँ, पंजाब दे विच सिर्फ ग्रीन पटाके चलाउण दी इजाजत है। मंडी गोबिंदगढ़ नूं छड्ड के हर थां दे उत्ते इजाजत दी गई, यानी कि जेकर तुसीं मंडी गोबिंदगढ़ दे विच रहिंदे हो, फतेहगढ़ साहब दा एक शहर है मंडी गोबिंदगढ़, जेकर तुसीं मंडी गोबिंदगढ़ दे विच रहिंदे हो तां फिर तुहानूं उत्थे पटाके चलाउण दी छूट नहीं है। पर जेकर पूरे पंजाब का असीं जिक्र करिए तो रात 8 बजे तो लैके सवेरे माफ़ी चाहूँगा रात 8 बजे तो लैके 10 बजे तक सिर्फ 2 घंटे पटाके चलाए जा सकणगे। हरियाणा दे विच NCR दे विच आउण वाले शहरों दे विच बैन है पटाके। बाकी शहरों दे विच रात 8 बजे तो 10 बजे तक पंजाब की तरह ही उत्थे भी छूट दी गई है। जबकि गल राजधानी चंडीगढ़ की करिए तो चंडीगढ़ दे विच पटाकियां दे उत्ते पूरी तरह दे नाल बैन रहेगा, यानी कि चंडीगढ़ वासी पटाके नहीं चला सकते। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਯੋਧਿਆ ਦਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਸ ਰੌਣਕਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਬ ਰੌਣਕਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਯੋਧਿਆ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 5.5 ਲੱਖ ਦੀਵੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਰਾਮ ਨਗਰੀ ਨੂੰ 5.5 ਲੱਖ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, 5,51,000 ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ। ਰਾਮਲਲਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਜਗਮਗ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਅਯੋਧਿਆ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਬ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਖੂਬ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। जी हाँ, जिसको लैके तैयारियां मुकम्मल ने ते पूरे दरबार साहब नूं दीपमाला दे नाल सजाया गया है। श्री अकाल तख्त साहब नूं भी सजाया गया है। शनिवार नूं इत्थे ग्रीन आतिशबाजी होवेगी। अज दा दिन ग्रीन आतिशबाजी का दिन होएगा, जिस नूं देखण दे लई वड्डी गिणती च संगत इत्थे पहुंचदी है। दिवाली नूं बंदी छोड़ दिवस के वजों इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 6वें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने 52 राजियां नूं जहांगीर की कैद दे विचों रिहा करवाया सी। इसलिए इस दिन नूं बंदी छोड़ दिवस के वजों भी मनाया जाता है।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਦੀਵਾਲੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਪੂਜਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ 7:39 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ 7:39 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਣੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੂਜਾ ਸਮਾਗਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18